الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Barcha maqtadonlar Alloh taolaga tegishli. Ham payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, uning sahobalariga, tabi'inlarga, ham ularning yo'lini davom etuvchilarga Alloh taolaning marhamatlari bo'lsa edi. Hurmatli jamoat, bugun so'zimiz ekstremizm, terrorchilik haqida bo'lacak. Chunki yishqina bizga shu dinimizni, islom dinin terrorchilikda, ekstremizmda g'ayiblovni ishitirga to'g'ri keladi. Buning jamiyatga, shu narsaning jamiyatga keri ta'siri bor. Kishilar endi natijada jamiyatda bo'lgan turli nasharlikqa, rishvatchilikka, narkomaniya, xamir ishuvga e'tibor bermaylar. Endi e'tibor beralar musulmonlarga. Ularni kiyinib beriladi, shariat bo'yicha yobinib beriladi, ham ulardan shiklana qo'rqa boshlaylar. Natijada biz shu Allohning so'zlarini, dinimizda bo'lgan shu xayrli narsalarni, axloqni, ko'rkam xulqlarni biz ularga anglatuv qiyinlasha boshlaydi. Ham endi shuning uchun da bizga mana bu masalaga e'tibor etira kerak. Birinchidan o'zimiz anglarga, dinimizda terrorchilikqa, shunda ekstremizmga o'rin yo'q ekanini ham shu narsalarni kishilarga yetkira bilirga tegishmiz. Birinchidan islom degan so'zga to'xtalib ketamiz. Bizning dinimizning ismi islom. Endi islom degan so'z u g'arab tilidan kirgan albatta. U endi bo'ysunuvni, tinchlikni, iymonlikni, salomatlikni anglatadi. Demak, dinimiz marhamatlik, shafqatlik, g'afur etuvchi dini ol. Ham shulay Qur'on o'qigan vaqtda har bir sura oldidan biz Bismillahirrohmanirrohim deb aytamiz. Ya'ni uning ma'nosi o'sha ishimni keng rahmatli ham marhamatli Alloh ismi bilan boshlayman deganni anglatadi. Shuningdek, islom dini ol marhamatlik, shafqatlik ham g'afur etuvchi dini. Endi bari tek so'zlargina, qora so'zlargina tugul, endi dinimizning negizin tashkil etgan qoidalar bo'lib turadi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning jibarlov maqsadi haqida Alloh taolo Qur'onda bunday deb aytgan: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey Muhammad alayhissalom, biz seni g'alamlarga rahmat uchungina jibardik dey. Demak, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning shu g'alamiga jibarilgan maqsadi u marhamatdir. Hanları payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning o'zining aytgan hadislarına to'xtalib ketamiz. Ol narsa degan so'ng, ol shu so'zlarni ayta turgan bo'lgan. İnnama bu'ithtu li'utimmama makarimal axloqi. Men ko'rkam xulqlarni tamam, kamil qilib ishingdan jibarildim deb aytgan. Demak, mana biz musulmonlar o'sha islom degan tushunchaga bizning aytgan so'zlarimiz, qilgan ishlarimiz shu tushunchaga to'g'ri kelirga tegishli. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kamil xulqlarni, ko'rkam xulqlarni, matur xulqlarni shunda yuqori darajaga yetkirish uchun jibarilgan. Bizda shu maqsadga yarashli ravishda amal qilishga tegishlimiz. Ikkinchidan, dinimizda chaqiruvda kishilar yo'q. İslam'a kirmavni Alloh taolo bandaning o'z ixtiyorina qo'ydi. Alloh taolo aytgan: La ikraha fid din. Dinda kishilar yo'q. Ham endi albatta dinda kishilar yo'q, lekin dinga undav, chaqiruv, da'vat qilib degan narsa bor. Ani shiga tepsin jamoat dinga chaqirga kerak. Qo'ybirlar yoshlar endi dinga kelalarda ular endi biq shunday durfa ravishda, qotir ravishda endi o'zlarincha
башкаларны дингә өнди башлар. Кайталар да өйләренә, инде әти-әниләренә тавыш күтәреп әйтәләр: "Сез дә дин буенча яшәмисез, сез дә хәмер ишәсез, сез шулай айтасыз, булай айтасыз. Мин сезне анда тыңламыйм, мин сезне хәзер инде сез миңа не түгел, ниндидер авторитет түгел" дип шулай итеп ата-аналарын рәнҗитә башлар. Әлбәттә, бу инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның юлы түгел, гомумән динебездә өйрәткән юл түгел. Инде аңлашыладыр ни өчен алар шулай кыланалар, чөнки алар надан, гыйлемнәре юк, белемнәре юк. Шул сәбәпле алар үзләренчә аңлыйлар. Ләкин инде без динне үзебезчә аңларга тиеш түгелбез. Ничек шушы динне Аллаһ Тәала Коръәндә безгә өйрәткән, ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям үзенең хәдисләрендә безгә җиткергән, шул рәвештә безгә динне аңларга кирәк. Инде Аллаһ Тәала әйткән Коръәндә ничек итеп дингә чакыру хакында булай дигән: "Уд'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'идатил хасана ваҗадилһум биллати хия ахсан." Раббың юлына хикмәт һәм яхшы вәгазь белән чакырды, һәм алар белән күркәм итеп бәхәсләште. Димәк, дингә чакырыр өчен ике нәрсә кирәк. Бу аяттан аңлашылганча хикмәт кирәк. Хикмәтне инде галимнәр булай дип аңлаттылар: ул ди һәрбер нәрсәне үз урынына кую ди. Мәсәлән, гомумән алганда инде, әгәр дә һәрбер нәрсәне, һәрбер әйберне үз урынына куярга өйрәндек икән, димәк бездә хикмәт була гарәп телендә. Инде дәгъват мәсьәләсенә килгәндә, ул кеше кабул итерлек вакытта аны дингә өндәү. Кайчан соң кеше вәгазьне кабул итә? Гадәттә кешенең кәефләре төрлечә була. Кайчан аның кәефе яхшы, үзе сәламәт, акчасы күп, проблемалары юк. Ул вакытта инде ул дини вәгазьгә бик игътибар итми. Шулай бит. Аңа дин кирәк түгел. Чөнки аңа булай да яхшы, шулай бит. Ләкин кайчан проблемалары килеп чыкса, ширләп китсә үзе, инде ниндидер авыр мәсьәләләр килеп туса, кемдер инде дөньядан китеп барса, эшендә проблемалар килеп туса, нәрсәдер, хәтта инде бармагын кыркса да инде шулай бит. Нәрсәдер булса үзе белән, ул инде уйлана башлый, менә бу кешегә шул вакытта дин кирәк була. Димәк, хикмәт бар дигән сүз. Кеше шушы динне кабул итәргә әзер дигән сүз. Хикмәт бар. Инде, мәсәлән, ниндидер уңышлар утырткан вакытта, орлыклар утырткан вакытта, без бит инде ул орлыкларны, мәсәлән, булсымы бәрәңге, кишер, суган, без аны бит инде утыртабыз яз көне, шулай бит, җир җылынган вакытта. Мәсәлән, хәзер беркем дә бит бәрәңге чәчмәй. Нигә бәрәңге чәчмисез? Шулай бит, бәлки кирәктер чәчәргә. Чөнки аны чәчүдән бернинди мәгънә юктыр. Җир әзер түгел аны кабул итәргә. Кеше шул ук җир кебектер. Ул безнең сүзләребезне кабул итәргә әзер булырга тиешле. Димәк, хикмәт кирәк. Ярый, кеше әзер ди безне тыңларга, безнең вәгазебезне кабул итәргә әзер ди. Ләкин икенчесе кирәк, әл-мау'идатул хасана, күркәм вәгаз. Ул инде җәмәгать әзер рәвештә һавадан килеп төшмәй, без аны үзебез тырышып, китаплар карап, әзерләргә тиешлебез. Коръән аятларын карап, хәдисләр карап, галимнәрнең сүзләренә игътибар итеп, шулай итеп без вәгаз әзерлибез. Димәк, әгәр дә менә шушы нәрсә булса, әгәр дә кеше әзер икән сүзебезне тыңларга һәм үзебез матур итеп, дөрес итеп вәгаз сөйли алабыз икән, димәк, бу кешенең динне кабул итү ихтималы арта. Ләкин барыбер инде Аллаһ Тәгалә теләгән бәндәсен туры юлга бастыра. Мәсәлән, әгәр дә ислам тарихына игътибар итсәк, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әтисе белән бер туган абыйсы Абу Талиб булган. Ул бик
яхшы кеше булган диелә инде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә ярдәм иткән, аны саклаган, аны курчалаган рәнҗетүләрдән, мөшрикләрне рәнҗетүләреннән. Ләкин шуңа карамастан ул үлгән вакытта иман китермичә үлә. Күрәбез ки, инде бездән генә тормый, безнең теләктән генә тормый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бик теләде аның ислам динен кабул итүен, ләкин инде димәк Аллаһ Тәгалә моны теләмәгән, инде Аллаһ Тәгалә теләмәгән нәрсә тормышка ашмый. Шуңа да инде бездән кала торган әйбер ул дуа кылу, Аллаһ Тәгаләдән сорау. Менә бу кешенең дингә килүен сорыйбыз ихлас рәвештә. Я Раббым, бу бәндәнең күңеленә ислам динен урынлаштырсаң иде, иман байлыкларын бирсәң иде дип сорыйбыз. Чөнки хәтта без яхшы итеп вәгазь сөйләсәк тә, ул әзер булса да, әгәр дә Аллаһ Тәгалә теләмәде икән, димәк бу кеше дингә килми, димәк аның әле вакыты җитмәгән дигән сүз. Әгәр инде без барыбер инде өметләрне өзмибез, тырышабыз, һәр уңайлы чирак, уңайлы форсат килеп чыккан сайын без аны дингә чакырга әзер булырга тиешбез. Аннары 40 фарыз дигән нәрсә бар. 40 фарыз инде беләбез. Намазда фарызлары бар, тәһарәттә, гүсүлдә фарызлары бар. Шул ук вакытта Әл-әмру бил-маъруфи ван-нахи анил-мункар дигән нәрсә бар. Яхшылыкка чакыру, бузыклыктан тыю, ул да шушы 40 фарызның берсен тәшкил итә. Димәк, без яхшылыкка чакырырга, бузыклыктан тыярга тиешбез. Ягъни дәгъват итәргә, дингә өндәргә тиешбез. Чөнки дингә өндәгән вакытта без яхшылыкка чакырабыз, әйтәбез: намаз укыгыз, әти-әниләрегезгә күркәм мөгамәлә итегез, матур мөгамәлә итегез кешеләргә, әйтәбез: ураза тотыгыз, закат түләгез, хаҗ кылыгыз дибез. Яисә инде кешеләрне харамлардан тыябыз, бузыклыктан тыябыз, әйтәбез: хәмер эчмәгез, кешеләрне рәнҗетмәгез дибез. Урлашмагыз, талашмагыз дип әйтәбез. Димәк, шушы яхшы белеп җитмәгән кеше аңа әйтә: менә дисеңә намаз уку тәртибе дигән китап, менә шушыны ятлап кил, анда Фатиха сүрәсе, Ихлас сүрәсе, анда Кәүсәр сүрәсе, аннары тәсбих дуасы ятлады, аннары азан дуасын ятлады. Һәм күп дуаларны әйтеп бирә инде. Бу кеше әйтә инде. Ала инде, бәлки алуы мөмкин, бер нәрсә дә әйтмәс, ләкин үзенчә уйлый инде. Бу кадәр дуаларны мин ничек ятлап битерим ди инде. Мәгәр инде намаз укыр өчен җәмәгать безгә хәтта мәсәлән бер сүрә белсәк тә җитә. Чөнки намазда ул кыраат дигән нәрсә фарыздыр. Ә инде Фатиха сүрәсен белсә инде ул хәтта ваҗибын да кылып инде намаз укый ала. Тулысынча җиренә җиткереп намаз укый ала. Ә инде Фатиха сүрәсен күпләр белә, Ихлас сүрәсен күпләр белә. Шуның өчен дә хәтта гади мөселман да бераз гына әзрәк кабатлап алса, ул инде җиренә җиткереп намазларын укый ала. Ә соңыннан булган дуаларны, азан дуалары, анда тәсбих дуаларын ул инде шушы тырыша, әлбәттә, ятлый аларны да үзенең өстендә даими рәвештә эшли, ләкин инде ул теге көтеп йөрми, менә мин әле тәсбих дуасын ятламадым, шуның өчен дә намаз укый алмыйм дип, андый сүзләрне әйтми. Ә менә бу әйберләрне инде әлбәттә без аңлатырга, җиткерергә тиешлебез. Аннары Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тормышына әйләнеп кайтабыз. Ул Мәккә мөшрикләрен ислам диненә чакырган. Ләкин инде Мәккә мөшрикләрен күпчелеге динне кабул итмәгәннәр. Һәм Коръәндә әйтелгәнчә ул аларга булай дип әйткән: "Ләкум динукум валия дин." Сезгә үз динегез, миңа үземнең динем. Шуңа да инде әлбәттә
Biz шуны аңларга тиешлебез. Без беркемне дә мәҗбүр итеп, көчләп дингә кертә алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә теләгән бәндәсен туры юлга күндерә. Ләкин безнең вазифа, безнең бурыч динне аңлату, динне җиткерү. Һәм шулай ук онытырга ярамый, әгәр дә без дингә чакырабыз икән, савап язылачак. Чөнки дингә чакыру, дингә индә ул олы саваплы эштән саналадыр. Өченчедән, динебез барча халыкларга да күркәм мөгамәлә кылырга боера. Раббыбыз Коръәндә әйткән: "Я әйюһән-насу инна халакнакум мин закарин ва унса ва җаалнакум шуъубан ва кабаила литәгъарафу." Эй кешеләр, без сезләрне ир ва хатын итеп халык кылдык һәм сездән тармаклар ва кабиләләр кылдык. Бер-берегезне тану өчен, чынлыкта сезнең Аллаһ хузурында хөрмәтлеләрегез, Аллаһтан куркып гөнаһлардан сакланучылар. Димәк, кешеләр төрле. Менә без җәмгыятьтә яшибез. Менә бу шәһәрдә янә әллә күпме халыклар яшиләр, тормыш итәләр. Димәк, без аларга күркәм мөгамәлә итәргә тиешлебез. Инде безнең өчен үрнәк һәм мисал Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, аның мәсәлән яһүд күршесе булган, ул үзенең яһүд күршесенә бик матур мөгамәлә итә торган. Әгәр дә ризык пешерәләр икән, ризыгын кертеп бирә торган булган. Кайберләр инде дөрес аңламыйлар моны. Әйтәләр инде: "Менә ди, мусулман булмаган кешегә аны без күрә алмаска тиешлебез. Ул безнең дошман" дип кабул итәләр. Ләкин менә шушы хаталы фикернең асылы ул наданлыкта ятадыр. Әгәр дә инде чыннан да ул әзрәк белгән булса, әзрәк инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның тарихын өйрәнгән булса, әлбәттә ул мондый инде мәгънәсез сүзләрне әйтмәс иде. Димәк, бөтен кешеләргә дә күркәм мөгамәлә кылырга кирәк җәмәгать. Нинди кеше булуына карамастан, нинди милләт вәкиленнән булуына карамастан, аның тән төсеннән булуына карамастан күркәм мөгамәлә итәргә тиешлебез. Ул гына да түгел, хатта хайваннарга да күркәм мөгамәлә итәбез. Инде рәнҗитү, хатта инде псине, этне рәнҗитү, аны кыйнау, сугу, ул әлбәттә зулымлык булып санала җәмәгать. Һәм инде моның өчен Аллаһ Тәгалә гөнаһ язачак. Моның өчен җавап бирә бәндә. Әгәр дә ул рәнҗитсә ниндидер хайванны, әле кешене генә түгел, хайванны рәнҗитсә дә, аның өчен әлбәттә инде ул җавап бирәчәк. Хатта инде бижәкләрне дә төрле инде. Мәсәлән, безгә инде чебен үтергә туры килә, чөнки чебеннәр бар бит инде. Ләкин чебен үтерүнең дә үзенең тәртибе бар. Әгәр дә син чебенне тоттың ди, аның аякларын тартып алдың, суырып алдың, канатларын суырып алдың, бу бит инде аны җәфалау була, ул зулымлык була. Шулай бит инде. Димәк, кыямәт көнендә җавап бирергә туры килмәсен моның өчен җәмәгать. Әгәр дә зуррак хайван була икән, яисә кош була икән, әгәр дә кеше аны җәфалап, җәзалап үтерде икән, димәк, моның өчен җавап бирә. Ә кеше турында нәрсә әйтмәк кирәк җәмәгать? Чөнки Аллаһ Тәгалә кешене күркәм сурәттә кылды. Кешегә Аллаһ Тәгалә гыйбадат кылырга боерды. Аллаһ Тәгаләнең яраткан бәндәсе ул. Кеше булганы өчен генә дә без аны хөрмәт итәбез. Нинди кеше булуына карамастан. Ул бәлки ниндидер түрәдер, начальниктер, шулай бит инде. Яисә хатта инде теге переходта утыручы бомждыр, шулай бит инде. Ул да хөрмәткә лаеклы. Аны да без кеше итеп карарга тиешлебез. Тәкәберләнмәскә, бомж дип булай гына теге өстән аска карамаска. Чөнки Аллаһ Тәгалә һидаят дигән нәрсәне бирә. Әйе, без бүген намаздабыз, без бүген мусулманбыз. Ләкин әгәр дә без тәкәберләнсәк, инде башкаларга инде масайып карый башласак, ихтимал без аның хәленә кайтырбыз җәмәгать. Ихтимал иртәгә без шушы бомж булып утырыбыз мөмкин. Ул безнең урыныбызда булыр. Чөнки Аллаһ Тәгалә ул теләгән бәндәсен туры юлга бастыра. Аннары әлбәттә без бөтен халыклар белән дә тынычлыкта яшәргә тиешлебез. Бөтенесенә дә гаделлек күрсәтергә.
Чөнки Аллаһ Тәала Коръәндә шулай дип әйткән. Булай диелә Коръәндә: "Ла янхакумуллаху аниллазина лам юқатилукум фид-дин ва лам юхриджукум мин диярикум ан табарруhum ва туqситу илейхим. Инналлаха юхиббул муqситин." Аллаһ сезне тыймыйдыр ислам диненә каршы, сезнең белән сугышмаган ва сезне йортларыгыздан куып чыгармаган кешеләр белән яхшы мөгамәләдә булудан һәм аларга гаделлек кылудан. Чынлыкта Аллаһ Тәгалә гадел булучыларны сөя. Димәк, без кешеләрне аермыйбыз җәмәгать. Бүтән кешеләргә дә бер төрле мөнәсәбәт күрсәтәбез. Әлбәттә, инде мусламаннарның хаклары югарырактыр. Алар мусламан булганнары өчен, ләкин башка кешеләргә дә, хәтта мусламан булмасалар да, без аларга матур мөгамәлә итәбез. Дүртенчедән, динебездә бозыклык эшләүдән тыеп, изгелек кылырга, туганнарга ярдәм итәргә чакыра. Аллаһ Тәала Коръәндә безгә булай дип боерган: "Инналлаһ я'муру бил-'адли вал-ихсан ва ита'i зил-курба ва янха 'анил фахша'i вал-мункар вал-баги." Чынлыкта Аллаһ Тәала гаделлек һәм изгелек ва якын кардәшләргә хакларын бирү белән әмер итә. Һәм яна Аллаһ Тәала бозык һәм фахиш харам эшләрдән, кешеләргә зулымлык итүдән тыя ди. Димәк, менә бүген көндә зарланабыз, туганлык җипләре үзелә дип, кешеләр арасы ерагая дип зарланабыз. Димәк, инде зарланырга кирәк түгел җәмәгать, шу туганлык җипләрен ялгарга тиешбез. Инде гомумән кеше җәмгыяте дип әйтәбез. Иң беренче инде җәмәгать дигәндә без гаиләне күз алдына тотабыз. Гаилә мөнәсәбәтләре. Ир үзенең хатыны белән, хатын ире белән матур мөгамәлә итәргә тиешле һәм шул вакытта ата-аналар үзләренең балаларына күркәм мөнәсәбәттә булалар, үзләренең туганнарына. Әгәр дә инде кеше үз туганын хөрмәт итми икән, ничек ул башка кешеләрне хөрмәт итсен соң? Шуның өчен дә җәмәгать менә шушы туганлык җипләрен саклау, үзеңнең туганнарыңны хөрмәт итү, аларга хәлебездән килгәнчә ярдәм итү, ул җәмгыятебезне ныгыта. Һәм әлбәттә, җәмгыятебез нык булды икән, димәк, анда инде бозыклыкка, харам нәрсәләргә урын калмый. Бишенчедән, кешеләр арасында дошманлык килеп чыгып, бер тарафтан явызлык эшләнсә, бу вакытта динебездә иң хәерлесе сабырлык күрсәтеп, начарлыкка начарлык белән җавап бирмәү. Әлбәттә, булуы ихтимал, лабитне. Хәзер кешеләр инде бик кырысландылар, хәтта, мәсәлән, 10 ел белән чагыштырганда да аерма бардыр. Инде элек кешеләр ничектер гадиерәк иде, хәзер инде тик томалга сине рәнҗетүләре мөмкин. Урамда китеп барасың да, сиңа нәрсәдер әйтүләре мөмкин, лабитне. Яисә күршеләр сиңа ниндидер золымлык эшләүләре мөмкин. Инде димәк, нәрсә эшләргә? Кеше сиңа начарлык эшләде, сине рәнҗетте, сиңа кычкырды ди. Яисә сиңа сугуы да мөмкин. Коръәндә нәрсә диелгән? Аллаһ Тәала булай дип әйткән: "Идфа биллати hi ahsan." Явызлыкка изгелек белән җавап бир дип әйткән. Димәк, менә шушы өчен мусламан шушыга омтылырга тиешле. Әгәр дә безгә начарлык эшләсәләр, димәк, без начарлык белән кайтармыйбыз. Киресенчә, аңа изгелек белән кайтарырга тырышабыз. Инде шулай халкыбызның рухи мирасы булган мәкалләрдә дә моңа охшаш акыллы сүзләр бар. Мәсәлән, таш атканга аш белән кайтар диелә. Инде әгәр дә без шушы таш белән аткан кешегә аш белән кайтарсак, димәк, конфликт бетә. Конфликт сүнә. Әгәр дә инде таш атканга без дә таш атсак, нәрсә була җәмәгать? Конфликт ул күбәя, инде тагы да зурая һәм ул әллә нәрсәгә китереп җиткерү мөмкин.
Әгәр дә без менә шушыны эшләсәк, Коръәндә әйтелгәнчә, явызлыкка изгелек белән җавап бирсәк, нәрсә булачак? Аллаһ Тәгалә булай дип әйткән: "Фаида аллази бәйнәка ва бәйнәһу адаватун кааннаху валийюн хамим." Шул вакытта синең белән дошманлашучы адәм якын шәфкатьле дустың кебек булыр ди. Менә, димәк, әгәр дә әз генә сабыр итсәк, җәмәгать, шушы начарлыкка, явызлыкка, зулымлыкка, шушындай начар нәрсәләр белән җавап бирмәсәк, кайтармасак, кире кайтармасак, димәк, ул кеше безнең дустыбызга әйләнүе мөмкин. Ихтимал аның ниндидер авыр көне булгандыр бүген шулай әйтәләр. Ниндидер аңа карата кемдер зулымлык кылгандыр, зулымлык эшләгәндер, ул теләмичә аны эшләгәндер. Шуңа да без кешеләрне кичерә белергә тиешбез, җәмәгать, кичерә белергә. Аларга мәрхәмәтлек күрсәтергә кирәк. Чөнки менә без кичерсәк, аларга мәрхәмәтлек күрсәтсәк, димәк, Аллаһ Тәгалә дә безгә шушы мәрхәмәтлекне насип итәчәк, мәрхәмәтлек күрсәтәчәк. Без бигрәк тә шу мәрхәмәтлеккә, Аллаһның кичерүенә кыямәт көнендә мохтаҗ булачакбыз. Инде безнең өчен үрнәк һәм мисал Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям. Аны Мәккә мөшрикләре гомумән инде начар кешеләр аны бик кеш рәнҗитә торган булганнар. Ләкин ул җавап биргәнме соң? Сирадан карыйк әле. Ислам тарихына ихтибар итик әле. Ул җавап биргәнме соң аларга? Әлбәттә инде. Ул сабыр итә торган булган. Аллаһ ризалыгы өчен сабыр итә торган булган. Һәм аның хылкы турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва салламның хылкы хакында булай дип әйтелгән Коръәндә: "Фабима рахматин миналлаһи линталахум ва лау кунта фаддан галидал qalbi ланфадду мин хавлик фа'фу анхум вастагфир лахум машавирхум фил амр фаидha азамта фатаваккал аля Аллах инналлаха юхиббул мутаваккилин." Эй Мөхәммәд алейхиссалам, Аллаһның рәхмәте белән син өммәтеңә шәфкатьле булдың. Әгәр каты күңелле булсаң, әлбәттә алар синең тирәңнән качарлар иде. Аларга карата мәрхәмәтле бул, алар өчен Аллаһтан ярлыкауны сора һәм алар белән эшләреңдә киңәшләш. Димәк, җәмәгать, без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва салламга охшарга тырышабыз. Ул инде шәфкатьле булган, йомшак булган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва салламга охшарга тырышу ул бары тик тышкы кыяфәттә генә түгел, җәмәгать, кимдә генә түгел, үз-үзеңне тотуда да булырга тиешле. Инде тарихтан беләбез, мусулманнар Мәккә шәһәренә керәләр. Мәккә шәһәрен алалар. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы Мәккәдә яшәгән вакытта аны җәберләгән, аны рәнҗиткән кешеләрдән үч алмады. Аларга мәрхәмәтлек күрсәтте һәм булай дип әйткән ул: "Идһабу фа антумут тулақа." Барыгыз, сез ирекле дип әйткән. Алтынчыдан ислам һәм әссәлам кәлимәләре, сүзләре бер тамырдан. Әссәлам иминлекне, тынычлыкны, сәламәтлекне аңлата. Шулай инде бу сүз, әссәлам дигән сүз, Аллаһны зикр итү сүзе булып та санала. Чөнки Раббыбызның әссәлам дигән исеме бар. Мусулманнар әссәламу алейкум дип сәлам бирәләр. Димәк, әгәр дә сәлам бирәбез икән, арабызда шушындай яхшы, җылы мөнәсәбәтләр барлыкка киләчәк. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва салламның хадисе дә бар. Сез иман китермәссез ди, бер-берегезне яратканча кадәр ди. Сез, ягъни, бер-берегезне хәбәр итергәме, бер гамәлне ди, сез аны эшләсәгез, бер-берегезне яратырсыз ди. Сәлам бирегез дигән. Димәк, әгәр дә без сәлам бирәбез икән, арабызда мәхәббәт барлыкка киләчәк. Сәлам бирү җәмәгать ул кыен түгел. Әссәламу алейкум дип ачык йөз белән сәлам бирәбез.
Инде 9-нчы Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату дип әйтәбез. Әгәр дә безгә сәлам бирделәр икән, сәламны кайтарырга тиешбез. Сәламны кайтару ваҗиб булып санала, мәҗбүридер. Шул ук вакытта 7-нчедән ислам дине гафу итүгә чакыра. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйткән: "Ва ан таъфу aqrabu lit-taqwa." Әгәр сез гафу итсәгез, тәкъвалеккә якынрак булырсыз. Димәк, гафу итә белергә кирәк, җәмәгать. Инде без бит телибез тәкъвалы булырга. Тәкъвалы шушындай күркәм, әхлаклы мусулман булырга омтылабыз. Аның өчен җәмәгать гафу итәргә кирәк. Гафу итәргә өйрәнергә. Әлбәттә инде бу моны эшләү өчен җиңел дип әйтә алмыйбыз. Бу авырдыр. Табидне. Кеше сине рәнҗитте, сиңа кычкырды, син аңа карата сабырлык күрсәтергә тиешсең. Шайтан сине битендә кытырта, син әйт дип аңа, әйт әле син аңа урынына утыр дип әйтергә безне инде кытырта шайтан, ләкин менә шул вакытта без үзебезне кулга алсак, аны кичерсәк, гафу итсәк, димәк, менә бу инде чын тәкъвалекнең билгесе булып тора. Ләкин без аны эшлибез аннан курканы өчен түгел, җәмәгать, Аллаһ ризалыгы өчен. Чөнки динебездә шулай кушылган. Шулай инде динебездә зулымлыкка, көчләүгә, фанатизмга, экстремизмга, террорчылыкка, кешеләрне куркытуга урын юк. Чөнки кешенең гомере, дине, гаиләсе, матди байлыклары кебек төп хукукларын яклау ислам шәригатының максаты булып тора. Инде кешенең гомеренә кул сузу ул харам булып санала, җәмәгать. Кем бер кешене үтерсә, бөтен кешеләрне үтергән кебек гөнаһка батыр. Аллаһ Тәгалә Коръәндә булай дип әйткән: "Мин әҗли залика катабна ала бани Исраила аннаху ма qatala nafsan bighayri nafs aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a." Кешеләр бер-берсен үтергәннәре өчен Исраил кавмына ва башкаларга хөкем иттек. Әгәр берәү хаксызга кешене үтерсә, бөтен кешеләрне үтергән кебек булыр. Бер кешене үлемнән коткарса, бөтен кешеләрне үлемнән коткарган кебек булыр ди. Инде әлбәттә бу турада фикер дә булырга тиеш түгел. Кешене үтерү турында, умман кешегә инде зарар китерү хакында, хатта инде уйнап ниндидер корал белән, мәсәлән, уенчык корал белән дә кешегә төбәп, мәсәлән, уйнарга аңа инде күрсәтергә ярамый, ишаралап корал белән күрсәтергә ярамый. Бу тыелган хәдисләре бездә. Түгел инде кешегә ниндидер корал белән һөҗүм итү, аңа инде ниндидер зарар китерү хакында. Һәм әлбәттә инде, мәсәлән, бүгенге көндә төрле юнәлешләр бар. Алар инде кешеләрне үтергә мөмкиннәр, шартлатырга мөмкиннәр, һәм моны алар ислам исеме астында эшлиләр. Ләкин әлбәттә инде аңларга тиешлебез, ислам ул бик еракта алардан. Алар үзләре бер урында, ислам дине башка урында икән. Безнең динебез андый нәрсәләргә чакырмый. Инде, мәсәлән, бүгенге көндә әгәр дә инде ихтибар итсәк, бүгенге вакыйгаларга бара вакыйгалар Сирияда. Анда сугышалар. Һәм кайдадыр башка урында сугышалар. Мусулманнар белән сугышалар. Һәм әйтәләр инде, кемдер әйтә мөмкин, менә ди, алар мусулман түгел ди. Яисә менә ди, алар ди дин өчен көрәшәләр, дин өчен анда җихад кылалар дип әйтә. Ләкин Пәйгамбәрбез хадис саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләренә ихтибар итәргә кирәк, җәмәгать. Нәрсә дип әйткән соң? Ул әйткән: үтерүче дә һәм үтерелүче дә җәһәннәмдә дигән. Әл-катил вәл-мактул фин-нар. Инде сахабалар
әйткәннәр инде. Аңлашылады инде үтерүченең ни өчен җәһәннәмдә булган икән. Ни өчен соң үтерелүче җәһәннәмдә булырга тиеш дип шушындай сорау биргәннәр. Ул әйткән инде, ул аңлаткан. Чөнки ул да ди үтерергә теләде ди. Ул да үтерергә теләде ди, үлгән кеше дә ди. Ләкин теге үтерүче ул инде беренчерәк булып чыкты, остарак булып чыкты, шуның өчен дә аны үтерде. Ләкин икесе дә бит бер-берсен үтергә теләделәр. Димәк, икесе дә җәһәннәмдә булып чыга. Шуның өчен дә җәмәгать андый нәрсәләрне ишеткән вакытта без инде аны аңлы рәвештә кабул итәргә тиешлебез. Ул андый нәрсәләргә теге критик яктан карага, тәнкыйть күздән карага тиешлебез. Бу инде сәясәт, без сәясәткә кермибез, безнең төп эшебез уку. Кеше надан булу сәбәпле ул шушы юлдан тайпылуы мөмкин. Шулай ук без Аллаһ Тәгаләдән туры юлны сорарга тиешлебез. Хидаятны сорарга кирәк Аллаһ Тәгаләдән. Әгәр дә инде Аллаһ Тәгалә бәндәне туры юлдан яздырса, адаштырса, аны беркем дә инде туры юлга күндерә алмый. Һәм хидаят өчен, шушы туры юлда булган өчен безгә шөкер итәргә кирәк. Әлхәмдүлилләһ, менә нинди матур бинада утырабыз, нинди матур бүлмәдә утырабыз. Без өйрәнәбез, менә бу бинада, мәдрәсәдә дини белемнәрне өйрәнәбез. Әлхәмдүлилләһ. Бу бит ниғмәт, безгә беркем дә бер нинди дә камашаулау юк, әлхәмдүлилләһ. Шөкер итәргә тиешлебез. Инде һәм ошо гамәлләребезне Аллаһ ризалыгы өчен кылырга. Һәм әлбәттә инде аңларга кирәк, бөтен нәрсә әйтәләр, ул хак түгел җәмәгать. Мөмкин дә инде төрле төркемнәр дә күп, төрле секталар бар, ислам динендә дә төрле юнәлешләр бар. Алар бөтенесе дә әйтә инде, без дөрес дип әйтәләр, без дөрес дип әйтәләр. Ләкин каян беләсең аның дөрес микән, юк микән, шулай битне. Менә шушы гыйлем белән аңлап була. Әгәр дә кеше гыйлеме юк икән, аны адаштыру бик җиңел җәмәгать. Мәгәр инде гыйлеме булса, гыйлемле кешене ул аңлый бөтен әйберләрне. Нәрсә ни икәнен, Коръәнне аңлый, хәдисләрне аңлый. Һәм мондый кешене инде адаштыру бик авыр, мөмкин түгел мондый кешене адаштыру. Һәм шул ук вакытта әгәр дә ул җәмәгатькә тотынса, мәчетләргә тотынса, әлбәттә әгәр дә ул аерылып китсә, мәсәлән, мәчеткә йөрмәй икән, үзе утыра компьютерда, ниндидер сайтка кирде дә, ул анда карап утыра, мәсәлән, дин өйрәнәм, имеш, дин өйрәнеп маташа. Ләкин динне өйрәнмиләр, җәмәгать. Интернеттан яисә китапны гына укып динне өйрәнмиләр. Дөньяви фәннәргә килгәндә, мәсәлән, уку йортына барып укыйлар бит. Шулай ук динне дә уку йортында белемле кешеләрдән, остазлардан алалар. Дини гыйлемнәрне. Түгел инде бары тик китап укыдың да, интернетта утырдың да, нәрсәдер тыңладың да, кемнеңдер вәгазен, шуны белән син гыйлемне булдың. Син анда әллә кайда кирип китәү мөмкин. Әллә нинди төркемнәр бар, Аллаһ Тәгалә сакласын. Шуңа да җәмәгать без сак булырга тиешлебез. Саклык күрсәтергә кирәк. Хәзер инде кыямәт көне якынлашкан сайын якынлаша, инде кайда дөреслек, кайда дөрес түгел икән аңлау бик авырлаша җәмәгать. Шуңа да менә гыйлемнең әһәмияте көннән-көн инде зурая. Гыйлемнең әһәмияте күбәя. Менә шушы гыйлем булырга тиешле, җәмәгатькә тотынырга, инде менә өйрәнеп, нәрсә ул мәзһәб, нәрсә ул гакыйда, нәрсә ул безнең традицион юнәлеш дигәнне аңлый башлыйбыз. Инде диннән ерак кеше, ул нәрсә әйтсәң шуга ышана. Аңа бөтен мусламаннар да бер күренәдер. Менә безнең бурыч шушы мәдрәсәдә укып, төпле белемнәр алу, үзебезгә аңлау шушы әйберләрне һәм башкаларга аңлату. Менә шушы безнең булырга тиеш максат. Моны эшлибез Аллаһ ризалыгы өчен, ниндидер инде күз буяу өчен түгел. Әгәр дә без инде шушы үзебезнең бурычыбызны, вазифабызны җиренә җиткереп башкарсак, димәк, кешеләргә динне дөрес аңлата алачакбыз дигән килеп чыга. Әгәр дә инде теге булай гына йөрсәк, ялкау гына инде йөрсәк, бездән нинди
Белгеч чыксын соң. Нинди специалист чыксын, әгәр дә без ялкау гына укып бирсәк. Без үзебез дә аңламыйбыз, кешегә дә аңлата алмаячакбыз. Шуңа да Аллаһ Тәгалә барчаларыбызга да файдалы һәм хәерле гыйлемнәр алырга насип әйләсен. Төрле ят юнәлешләрдән Аллаһ Тәгалә безне сакласын. Менә шушында мәчетебезгә тотынырга тиешлебез. Әгәр дә сораулар килеп чыкса, укытучыларыбызга, хәзрәтләребезгә мөрәҗәгать итәбез, алардан сорыйбыз. Кемнәндер сорап йөрмибез. Ниндидер сайтка кирип, анда сораулар язып, билгесез кешеләрдән җавап алмыйбыз җәмәгать. Ә менә шушы нәрсәләрне, гади генә әйберләрне үтәсәк, иншалла, инде безнең шушы тормышыбыз инде туры булачак, туры юлда булачакбыз һәм иншалла инде динебез өчен файда эшләп инде Аллаһ кушканча яшәп, иншалла җәннәткә өметләнә алачакбыз. Шуны белән инде минем әйткән сүзләрем тәмам. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.